اس معاشرے کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پر ہے تو وہ آپ پر ہے۔ اس معاشرے کو، اس سماج کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے، یعنی بنیادی طور پر جو سنبھالنے والا ہے وہ بھی آپ ہیں، اور جو بگاڑنے والا ہے وہ بھی آپ ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ شہر جو ہوتا ہے وہ گاؤں کی وجہ سے بنتا ہے، گاؤں جو ہوتا ہے وہ محلے کی وجہ سے بنتا ہے، اور محلہ جو ہوتا ہے وہ گھروں کی وجہ سے بنتا ہے، اور گھر جو ہوتا ہے وہ فیملی کی وجہ سے بنتا ہے، اور فیملی، پریوار اچھے اخلاق، اچھی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے۔ اور تربیت کس کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے؟ بچے کی تربیت، اس کے اخلاق، اس کی اچھائی اور برائی، اس کو اچھی شکشا دینے والا، اس کی اچھی تعلیم، اس کو حاصل کرانے والا، یعنی اس کا استاد، سب سے پہلا اس کا اگر استاد کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ اب ماں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کس طرح کی تربیت دے، اس کو کیا سکھائے، اس کو کیا سمجھائے، اس کو کس سانچے میں ڈھالے۔ آج ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے درجے کو، اپنے رتبے کو، اپنی شان کو خود پائمال کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو وہ مقام دیا جو کسی اور جگہ نہیں پایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں آپ کی جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ لیکن ہماری ماؤں نے اپنا وقار کھو دیا۔ ماں جنت کیوں ہے؟ اس کا یہ درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بچے کی پہلی استاد ہوا کرتی ہے۔ گھر اگر سنورتا ہے تو عورت کی وجہ سے سنورتا ہے، گھر اگر بگڑتا ہے تو عورت کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے عورت کا درجہ بھی اعلیٰ دیا ہے، اس کا مقام بھی اعلیٰ بتایا ہے، اس کی شان بھی بڑھا کر کے بیان کی ہے۔ لیکن ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے آج اپنی حیا کو اتار کر پھینک دیا، اپنی شرم کو اتار کر کے پھینک دیا، اپنے پردے کو اتار کر کے پھینک دیا۔ بہکاوے میں آ گئی ہو، تم بھول گئی ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے لیے نمونہ عمل کس کی ذات کو بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمہارے لیے زندگی کا نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے۔ لیکن تم نے آج اپنے وقار کو ختم کر لیا۔ آج تمہارا حال یہ ہے کہ شادی کے نام پر بے پردگی، رشتہ داریوں میں کسی فنکشن میں اگر جاؤ تو بے پردگی، تم نے اپنے لباس کو اتار کر کے رکھ دیا، کبھی ضد میں تو کبھی دکھاوے میں تو کبھی ریاکاری میں تو کبھی بناوٹی اصولوں پر نظر دوڑاتے ہوئے تم نے اپنی عزتوں کو اتار کر رکھ دیا، اپنے آپ کو سجا کر، بنا کر، رچا کر کے غیر محرموں کے سامنے پیش کرتی ہو۔ بھول جایا کرتی ہو کہ تم کنیز فاطمہ ہو، تم کنیز عائشہ ہو، تم غلام حضرت اما خدیجہ الکبریٰ ہو، جس کو نمونہ عمل بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سامنے پیش کیا۔ ان
उनकी जिंदगियों को तुमने पढ़ना छोड़ दिया, उनके तरीके को तुमने फॉलो करना छोड़ दिया, उनकी इत्तिबा करना छोड़ दी। इसीलिए आज देख लो, तुम्हारी औलादें आज तुम्हें जलील और रुस्वा करती हुई नजर आती, कैसे जमीर मर चुके हैं। अरे तुम्हारे भाई, तुम्हारा शौहर और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप तो अपने जमीर को मार चुका है, क्या तुमने भी अपने जमीर को मार दिया है? क्या तुमने भी अपनी अक्ल को खो चुकी हो? क्या तुमने भी अपने व्यापार को खत्म करने की कसम खाई हुई? मुआशरे के जिम्मेदारों में सबसे बढ़कर अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो आपकी है, क्योंकि औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है। और औलाद से ही घर बनता है, औलाद से ही घर बनता है, घरों से महल्ला बनता है, और महल्ले से गांव और शहर और फिर मुल्क बना करते हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ सबसे नेक औरत कौन है, नेक औरत की पहचान क्या है? तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, कोई बताता है कि परहेजगार औरत, कोई बताता है कि मुत्तकी औरत, कोई बताता है ज्यादा जिक्र खैर करने वाली औरत, कोई बताता है कि ज्यादा सदका तो खैरात करने वाली औरत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुपके से जाते हैं, हजरत फातिमा के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, फातिमा बताओ, अल्लाह के रसूल ने पूछा है कि नेक औरत की पहचान क्या है, नेक औरत कौन हुआ करती है, अल्लाह उसके रसूल की महबूब तरीन औरत कौन है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं, अली, नेक औरत वो हुआ करती है कि जिसने गैर महरम को ना देखा हो और जिसको किसी गैर महरम ने ना देखा हो। हजरत अली आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नेक औरत वो हुआ करती है कि जिसको किसी गैर महरम ने ना देखा हो और जिसने किसी गैर महरम को ना देखा। ये मकाम है। आज अगर नजर को दौड़ा करके देखा जाए तो हमारी शादियों के ये हालात और वाकयात हैं कि जवान लड़की सजकर संवरकर अपनी जुल्फों को खोलकर गैर महरम मर्दों के सामने अपने आप को पेश करती है। वही बाप खड़ा हुआ है, वही शौहर खड़ा हुआ है, वही बेटा खड़ा हुआ है, वही बाप मौजूद है, भाई मौजूद है, सब मौजूद है, लेकिन ज़मीर मर चुके हैं। उन्होंने अपने विकार को खत्म कर दिया है, अपनी इज्जतों को बेच लिया है। उनको कोई हया शर्म नहीं है कि उनकी औरतें, उनकी माएं, उनकी बेटियां क्या करती हैं, क्या नहीं करती। बेपर्दा फहाशी का मुजाहरा करती हुई नजर आती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आपकी जिम्मेदारी है, आप समझो, अपने आप को पहचानो। क्यों? क्योंकि वो जो भाई है, वो जो शौहर है, वो जो बेटा है और वो जो बाप है, उसकी तरबियत उस अंदाज में की ही नहीं गई। उसके वालिदैन ने उसको वो सिखाया ही नहीं, जो कि उसको बुरा लगे कि बेहयाई क्या है उसको खबर नहीं, बदतमीजी क्या है उसके माहौल के अंदर नहीं था, उसकी तरबियत में वो चीज नहीं समझाई गई थी, उसके अखलाक उस अंदाज में उस सांचे में नहीं ढाले गए थे जो उसको पता चले कि अच्छाई क्या चीज है, बुराई क्या चीज है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी आंखों को खोलो और याद करो कि मरना है, मौत को याद करो। अकेले कब्र में जाना है, उस अंधेरी कब्र में कि जिसमें सिवाय नेक आमाल के और कोई सहारा नहीं होगा। किसको पुकारोगे? ये जो फैशन के नाम पर आज तुम अपने आप को बेहयाई का मुजाहरा करती हुई नजर आती हो, गैर महरम के सामने अपने आप को पेश करती हो, खुलेआम बातचीत करती हो, बेपर्दा घूमती हो, बेहयाई का मुजाहरा करती हो, याद रखो कल कब्र में जब मरने के बाद जाना होगा तो सारे के सारे आमाल तुम्हारे अगर बद हुए, बदकारियों में अगर तुमने अपने आप को ढाला हुआ, तो फिर कब्र में रोशनी का कोई फिर सहारा नहीं होगा।